Good morning, student. Have a nice day. Today we are going to start our unit 2 in Let's read more. આપણે the art of washing unit 2 જોઈશું. શું નામ છે? The art of white washing. art એટલે કળા અને ચિત્રને પણ art કહેવાય છે. white washing એટલે તમે white wash કરો છો ને, તમને ગુજરાતી ભાષામાં કહું કળી ચૂનો કરો છો, તમારી દિવાલ ઉપર કલર કરો છો, ધોળવું એને કહેવાય વ્હાઇટ વોશ. સો ફર્સ્ટ પહેલા આપણે રીડ કરીશું અને પછી આગળ જોઈશું. નાઉ ઓપન યોર ટેક્સ્ટ બુક એન્ડ ગો ટુ પેજ નંબર 76. 76. The art of white washing. It was Saturday, a holiday. There was no school and no homework to do. Tom was very happy. But just then Auntie Paul called him and said, "Look here, Tom. Today you are not going out to play. I want you to whitewash this wall fence. Take this bucket of whitewash and this brush and set to work immediately." Tom looked at the fence and then at the bucket. Such a big fence and such a lot of whitewash. Tom felt very sad. Suddenly, a brilliant idea came to his mind. He took up his brush and started to walk silently. Soon he saw Ben coming that way. Ben had a nice red apple in his hand. Tom's mouth watered, but he continued to whitewash. Ben wanted to make fun of Tom. He walked up to him and said, "Hello, Tom. What is this? Work even on holiday?" "Work?" said Tom. "What do you call work?" "Why, isn't that work?" asked Ben with a smile. Tom returned to his whitewashing and replied, "Well, maybe it is. Maybe it is not. All know is that it delights Tom so." Tom carefully swept his brush like an artist. Then he stepped back and looked at the paint. He added a touch here and touch there. Ben watched all this. He was getting more and more interested. At last, he said, "Tom, may I whitewash a little?" No, he said. "Auntie Polly is very particular about this fence. Everybody cannot paint the wall the right way." "Is that so?" asked Ben in surprise. "Tom, I will be very careful. Please let me try just a little." "Ben, I don't mind," Tom said, looking to be very kind. "But you don't know Aunt Polly. She will kill me. She wants me and me alone to do it. I will be careful. Tom, please let me try. I will give you half my apple." No, Ben, I am afraid." "Tom, I will give you the whole apple." Tom gave Ben the brush and took his apple. Ben set to work in the hot sun. Tom sat down happily in the shade of the tree and ate the apple. He kept telling Ben again and again, "Ben, look at that part of the fence. You haven't done it rightly. Do it again or Aunt Polly will be angry." Poor Ben sweated in the sun for a long time. When Ben was tired, Tom allowed Billy to whitewash. Billy gave a kite to Tom. When Billy was tired, Johnny got his turn for a pair of marbles. Thus, every boy paid a prize to get a chance to whitewash the fence. They came to laugh at Tom, but Tom made them work. By after the whitewash was over, they whitewashed the fence 3 times. Tom won a number of playing things. He got 12 marbles, a tin soldier, a dog collar,
bundle of knives and a big key without a lock. At last, when the whitewash was over, Tom proudly went inside the house and said, "Aunt Polly, may I go out to play now? How much whitewashing have you done?" "All of it. I have finished the whitewash." "What? Finished? Let me see." Aunt Polly went outside. She was really surprised. The wall fence was nicely whitewashed. "Well done," she said. "Your work is excellent. Now you can go and play. Come back home early." Aunt Polly took out the best apple from the basket and gave it to Tom. આપણે આગળ જોઈશું એનું ભાષાંતર કરીશું. The art of white washing. It was Saturday, a holiday. શું હતો? શનિવાર હતો અને રજાનો દિવસ હતો. There was no school and no homework to do. ત્યાં સ્કૂલ પણ નહોતી અને કંઈ હોમવર્ક પણ ગૃહકાર્ય પણ નહોતું. Tom was very happy અને ટોમ હતો એ બહુ જ ખુશ હતો. But just then Aunt Polly called him and said, અને તરત જ આંટ પોલીએ તેને બોલાવ્યો અને કહ્યું, "Look here, Tom. અહીંયા જો Tom. Today you are not going out to play. આજે તું બહાર રમવા જઈ શકીશ નહીં. I want you to whitewash this wall fence." ફેન્સ એટલે તમે તમારી ઘરની આજુબાજુ, તમારી સ્કૂલની આજુબાજુ જે દિવાલો કરવામાં આવે છે, તમારા ઘરની અંદર નહીં પણ ઘરની આસપાસ ચારે બાજુ ગ્રાઉન્ડમાં જે દિવાલો ઊભી કરવામાં આવે છે તેને શું કહેવાય છે? ફેન્સ. એને તારે શું કરવાનું છે? વ્હાઇટ વોશ કરવાનું છે, એટલે કલર કરવાનો છે. ટેક ધીસ બકેટ ઓફ વ્હાઇટ વોશ એન્ડ ધીસ બ્રશ. આ બકેટ એટલે ડોલ ભરેલું વ્હાઇટ વોશ લે અને બ્રશ લે, એની પીંછી લે, એન્ડ સેટ ટુ વર્ક ઇમિડિયેટલી, અને તરત જ કામ કરવા બેસી જાઓ. Tom looked at the fence and then at the bucket. હવે પેલાને તો રજા હતી, તમને રજા હોય ને તમને બહુ જ કામ આપી દે તો તમને કેવું થાય? એવું એ ટોમને થયું. રજા હતી, એક બાજુ એનો ફેન્સ દેખે અને એક બાજુ મોટી ડોલ ભરેલો વ્હાઇટ વોશ દેખે. Such a big fence and such a lot of white wash. ખરેખર મોટી દિવાલ હતી અને ઘણો બધો વ્હાઇટ વોશ એટલે કે કલર હતો. Tom felt very sad. અને ટોમ એ બહુ જ દુઃખી થયો. Suddenly a brilliant idea came to his mind. અને અચાનક જ એકદમ જોરદાર આઈડિયા એને એના મગજમાં આવ્યો. He took up his brush and started the work silently. તેને બ્રશ લીધો અને એકદમ શાંતિથી કામ કરવા લાગ્યો. Soon he saw Ben coming that way. અને થોડી વારમાં જ તેને ટોમે કોને જોયો? બેનને જોયો. તેની સામે આવ્યો. Ben had a nice red apple in his hand. અને બેનના હાથમાં એકદમ લાલ કલરનું સરસ સફરજન હતું. Tom's mouth watered, but he continued to whitewash. ટોમ એ એપલ જોઈને, તમે ઘણી વસ્તુ ખાવાની છો તો તમારા મોઢામાં પાણી આવે છે ને, એમ એને મોઢામાં શું આવી ગયું? પાણી આવી ગયું. પણ એને વ્હાઇટ વોશ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું. Ben wanted to make fun of Tom. અને બેન હતો એ ટોમની શું કરવા માંગતો હતો? મજાક ઉડાડવા માંગતો હતો. કારણ કે બધાને રજા હોય અને એક જણ કામ કરતો તમે એને ઉડાવો છો ને એટલે તારે કામ કરવું પડ્યું, અમે તો રમીએ છીએ, તો એવી રીતે ઉડાવવા માંગતો હતો. He walked up to him and said, અને બેન હતો એ ટોમની નજીક આવ્યો અને બોલ્યો, "Hello Tom, what is this? Work even on a holiday?" કે કેમ છે ટોમ? આ શું છે? રજાના દિવસે પણ કામ? Work, said Tom. What do you call work? હવે ટોમને તો ખબર હતી પણ પેલાને ઊંચું થવા માંગતો એટલે શું કે? કામ? શું કામ? અને તું કામ કે છે? Why isn't that work? શા માટે આ કામ છે? Asked Ben with a smile. બેને પૂછ્યું. Go to page number 77. Tom returned to his white washing and replied. પાછું ટોમે એનું વ્હાઇટ વોશ કરવાનું ચાલુ કર્યું અને બોલ્યો, "Well, maybe it is not." સારું, કદાચ તે કામ છે અને કદાચ તે કામ નથી. All know is that is let down so. અને બધા જ જાણતા હતા
ટોમ સોવરને. क्या काम છે? ટોમ કેરફુલી સ્વેપ્ટ હિઝ બ્રશ લાઇક એન આર્ટિસ્ટ. અને ટોમે ધ્યાનપૂર્વક સ્વેપ્ટ એટલે પાછું બ્રશ લગાવવાનું એક જાણે મોટો આર્ટિસ્ટ હોય કારીગર હોય એ પ્રમાણે તેને બ્રશ લગાવવાનું ચાલુ કરી દીધું. ધેન હી સ્ટેપ્ડ બેક એન્ડ લુક્ડ એટ ધ પેઇન્ટ. અને તે પાછો ફર્યો અને તેના જે કલર કરેલાને જોયું. હી એડેડ અ ટચ હિયર એન્ડ ટચ ધેર. અને જ્યાં જ્યાં થોડું બાકી રહી ગયું હતું એને ત્યાં પાછું ટચ કરવાનું એટલે પીછી ફેરવવાની ચાલુ કરી. બેન વોચડ ઓલ ધીસ. અને જે બેન છે જેની મજાક ઉડાડવા આવ્યો હતો એ શાંતિથી આ બધું જોતો હતો. હી વોઝ ગેટિંગ મોર એન્ડ મોર ઇન્ટરેસ્ટેડ. અને તે વધારે ને વધારે એને એનામાં રસ જાગવા લાગ્યો. એટ લાસ્ટ હી સેડ. અને લાસ્ટમાં તે બોલ્યો, ટોમ મે આઈ વ્હાઇટ વોશ ઇટ. શું ટોમ હું થોડો વ્હાઇટ વોશ કરી શકું એટલે પેઇન્ટ કરી શકું? નો નો હી સેડ. તેને ના પાડી, ના ના. તેણે કહ્યું, આન્ટ પોલી ઇઝ વેરી પર્ટિક્યુલર અબાઉટ ધીસ ફેન્સ. આન્ટ પોલી છે એ આ ફેન્સ માટે એકદમ પરફેક્ટ છે, એને સારું જ જોઈશે. એવરીબડી કેન નોટ પેઇન્ટ ધ વોલ ધ રાઇટ વે. અને દરેક જણ આ વોલને સારી રીતે અને વોલને પેઇન્ટ કરી શકશે નહીં. ઇઝ ધેટ સો? આસ્ક્ડ બેન સરપ્રાઇઝડ. બેને એકદમ આશ્ચર્યથી પૂછ્યું, શું સાચું છે તે? ટોમ આઈ વિલ બી વેરી કેરફુલ. કે ટોમ હું એકદમ ધ્યાનથી કરીશ. પ્લીઝ લેટ મી ટ્રાય જસ્ટ અ લિટલ. મને થોડું ટ્રાય કરવા દે. બેન આઈ ડોન્ટ માઇન્ડ. ટોમ સેડ. ટોમે કીધું કે મને કોઈ નથી કે તું આને કલર કરે. લુકિંગ ટુ બી વેરી કાઇન્ડ બટ યુ ડોન્ટ નો આન્ટ પોલી. એકદમ નર્માસથી નમ્ર થઈને દયાળ ભક્તની સામે જોઈને કીધું કે મને કંઈ નથી, પણ તું આન્ટ પોલીને જાણતો નથી. સી વિલ કિલ મી. તે મને મારી નાખશે. સી વોન્ટ મી એન્ડ મી અલોન ટુ ડુ ઇટ. તે મારી પાસે જ અને મારા એકલા પાસે જ કરાવવા માંગે છે. આઈ વિલ બી કેરફુલ ટોમ. પ્લીઝ લેટ મી ટ્રાય. એટલે બેને પાછું શું કીધું, હું એકદમ સારી રીતે કરીશ, કાળજીપૂર્વક કરીશ, મને મહેરબાની કરીને ટ્રાય કરવા દે. આઈ વિલ ગીવ યુ હાફ ઓફ માય એપલ. હું તને મારું અડધું એપલ આપીશ, મને જો વ્હાઇટ વોશ કરવા દે તો. નો નો બેન આઈ એમ અફ્રેડ. ના ના બેન મને બીક લાગે છે. ટોમ આઈ વિલ ગીવ યુ ધ હોલ એપલ. હોલ એટલે આખું. હું તને મારું આખું એપલ આપી દઈશ, પણ તું મને એ કરવા દે. ટોમ ગેવ બેન ધ બ્રશ એન્ડ ટુક હિઝ એપલ. ટોમે શું કર્યું? બેનને બ્રશ આપી દીધો અને એનું એપલ લઈ લીધું. બેન સેટ ટુ વર્ક ઇન ધ હોટ સન. અને એકદમ ગરમી હતી અને ગરમીમાં બેને એનું કામ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું. અને ટોમ સેટ ડાઉન હેપી ઇન ધ શેડ ઓફ અ ટ્રી એન્ડ એટ ધ એપલ. અને ટોમે શું કર્યું? એકદમ ખુશ થઈને શેડવાળી ટ્રી હતી એટલે કે છાયાવાળી ઘટાદાર વૃક્ષ હતું એની નીચે બેઠો અને શાંતિથી એપલ ખાધું. હી કેપ્ટ ટેલિંગ બેન અગેન એન્ડ અગેન. અને તેને બેનને ફરીથી ને ફરીથી કહેવાનું ચાલુ રાખ્યું, બેન લુક એટ ધેટ પાર્ટ ઓફ ધ ફેન્સ. એટલે શું કર્યું? એ એપલ ખાધે ગયો અને બેનને કહેતો ગયો કે પેલો ભાગ જો, બરાબર નથી, બરાબર કર. યુ હેવન્ટ ડન ઇટ રાઇટલી. તે બરાબર કર્યું નથી. ડુ ઇટ અગેન ઓર આન્ટ પોલી વિલ બી એંગ્રી. તું એને ફરીથી કર, નહીં તો શું થશે? આન્ટ પોલી ગુસ્સે થઈ જશે. પુઅર બેન સ્વેટેડ ઇન ધ સન ફોર અ લોંગ ટાઈમ. અને બિચારો બેન હતો, સ્વેટ એટલે પરસેવો, એકદમ જે સનની નીચે લોંગ ટાઈમ સુધી સૂર્યના પ્રકાશ નીચે કામ કરતો હતો એટલે એકદમ પરસેવો થઈ ગયો. વેન બેન વોઝ ટાયર્ડ. જ્યારે બેન થાક્યો, ટોમ અલાઉડ બિલી ટુ વ્હાઇટ વોશ. બીજા ફ્રેન્ડ આવી ગયા એટલે એને કોને હા પાડી? બિલીને અલાઉ કર્યું કે તું હવે કર. બિલી ગેવ અ કાઇટ ટુ ટોમ. બિલીએ પણ શું કર્યું? એને એ વ્હાઇટ વોશ કરવા માટે શેની લાલચ આપી? કાઇટની એટલે પતંગની. વેન બિલી વોઝ ટાયર્ડ. જ્યારે બિલી ટાયર્ડ થઈ, થાકી ગઈ, જોની ગોટ હિઝ ટર્ન ફોર અ પેર ઓફ માર્બલ્સ. અને જોનીએ શું કીધું? માર્બલ્સ એટલે લખોટી. જોનીએ તેને પેર ઓફ માર્બલ્સ આપી એને કલર કરવા માટે થઈને. Thus everybody paid a price to get a chance to whitewash the fence. અને બધા દરેક એના જે મિત્રો હતા એને વ્હાઇટ વોશ કરવા માટે થઈને ટોમને કંઈક ને કંઈક આપ્યું.
They came to laugh at Tom, but Tom made them work. તેઓ બધા શેના માટે આવે તેના ફ્રેન્ડો તેની હસી ઉડાવવા માટે કોની ટોમની પણ ટોમે તેને બધાને કામે લગાડી દીધા. By afternoon બપોર પછી the white was over અને બપોર પછી રંગ શું થઈ ગયો કલર પૂરો થઈ ગયો અને બધું જ ધોળાઈ ગયું. They white washed the fans 3 times. તેમણે કેટલી વખત white wash કર્યું કલર કેટલી વખત 3 વખત કર્યો. Tom earned a number of playing things અને ટોમે ઘણી બધી રમવાની વસ્તુઓ કમાઈ લીધી. He got 12 marbles, a tin soldier, a dog collar, the handle of a knife and a big key without a lock. તેને he got 12 marbles તેને બાગ લખોટીઓ tin soldier એટલે પતરાનો સૈનિક dog collar ડોગનો પટ્ટો અને handle of a knife નાઇફનું ચપ્પાનું હેન્ડલ and big key મોટી ચાવી લોક વગરની એ તેને કમાઈ. At last when the white was over Tom proudly went inside the house and said અને જ્યારે white was પૂરો થઈ ગયો ત્યારે ટોમ એકદમ ગર્વથી અંદર ગયો ઘરમાં અને કહ્યું આંટ પોલી મે આઈ ગો આઉટ ટુ પ્લે નાઉ. હવે હું આંટ પોલી હવે હું બહાર રમવા જઈ શકું. How much whitewashing have you done? આંટ પોલીએ પૂછ્યું કે તે કેટલો whitewash પૂરો કર્યો. All of it. તેને શું જવાબ આપ્યો બધો જ. I have finished the whitewash. કે મેં બધું જ પૂરું કરી નાખ્યું. What? Finished? Let me see. આંટ પોલીને વિશ્વાસ ન થતો કે આ એકલો બધું જ કરી નાખ્યું અને થાક ના લાગ્યો. તેને કીધું શું પૂરું થઈ ગયું મને જોવા દે. આંટ પોલી went outside. આંટ પોલી બહાર આવ્યા. She was really surprised. તેમને પણ એકદમ આશ્ચર્ય થઈ ગયું. The wall fence was nicely whitewashed અને આખી દીવાલ એ એકદમ સરસ રીતે whitewash થઈ ગઈ હતી. Well Tom, she said. સારું ટોમ તેમણે કહ્યું your work is excellent. તારું વર્ક એકદમ જોરદાર ઉત્તમ છે. Now you can go and play. અને હવે તું બહાર જઈ શકે છે અને રમી શકે છે. Come back home early. ઘરે જલ્દીથી પાછો આવજે. Aunt Polly took out the best apple from the basket and gave it to Tom. અને આંટ પોલીએ એકદમ સરસ સફરજન એ બાસ્કેટમાંથી લીધું અને કોને આપ્યું ટોમને આપ્યું. નાઉ આપણે એની એક્સરસાઇઝ કરીશું. ગો ટુ પેજ નંબર 78. અંડરલાઇન ધ વર્ડ વિથ ડિફરન્ટ મીનિંગ. તમને અલગ અલગ જે અલગ લાગે છે તમને શબ્દ એ શબ્દને તમારે બાજુમાં એટલે અંડરલાઇન કરવાની છે. ધારો કે એક જ જેવું હોય પણ એક શબ્દ છે કે એનાથી ડિફરન્ટ છે તો તમારે શું કરવાનું છે અલગ કરવાનું છે. એક્ઝામ્પલ દેખો અનહેપી, સેડ, અલોન અને સોરી. અનહેપી એટલે દુઃખી, સેડ એટલે પણ દુઃખી અને અલોન એટલે એકલું એટલે પણ એકલા કોને કહેવાય દુઃખી હોય એને. તો સોરી અને સોરી એટલે માફી માંગવી. તો સોરી કેવું છે અલગ છે. હવે જોઈશું નંબર 1. પેઇન્ટ, ટચ, કલર, whitewash. પેઇન્ટ એટલે પણ કલર, ટચ એટલે કલરના ટચ એટલે તો કલર એટલે પણ કલર અને whitewash એટલે પણ કલર. તો એ ત્રણ સાઇન છે અને શું જુદું છે ટચ TOUCH. નંબર 2 proud, particular, careful and attentive. તો particular, careful, attentive એટલે attention ધ્યાનથી, particular એમાં પરફેક્ટ, careful એટલે પણ ધ્યાનથી અને attentive એટલે પણ ધ્યાનથી. તો અલગ શું છે proud એટલે ગર્વ. નંબર 3 idea, plan, thought. idea એટલે પણ વિચાર, plan એટલે પણ વિચાર યોજના અને thought એટલે પણ વિચાર. bright એટલે તેજસ્વી. તો અલગ શું છે bright. નંબર 4 properly, proudly, rightly, well. properly એટલે પણ બરાબર, proudly એટલે ગર્વથી, rightly એટલે પણ બરાબર અને well એટલે પણ બરાબર. તો અલગ શું છે proudly PROUDLY. નંબર 5 toy, brush, playing, marble. toy એટલે રમકડું, brush પણ રમકડું છે, marble એટલે પણ રમકડું, playing ખાલી playing એટલે રમત એક ક્રિયાપદ છે એટલે આવશે શું playing. નંબર 6 naughty, happy, delighted, pleased. happy એટલે ખુશ,
ડિલાઇટેડ એટલે ખુશ, પ્લીઝડ એટલે પણ ખુશ. તો શું આવશે? નોટી એટલે તોફાની. નોટી એટલે તોફાની. તો નંબર 6 માં નોટી, NAUGHTY. હવે એના પછીની એક્સરસાઇઝ જોઈશું. Fill in the blanks using the form of the words groups given below. તમને ઉપર આન્સર આપેલા છે બોલ્ડ અક્ષરે, તમે ઘાટા અક્ષરે આન્સર લખેલા છે, તો એમને તમારે વન બાય વન ફિલ કરવાના છે. તો જોઈશું. 1. Don't make a rush. ઉતાવળ ના કરો. Everybody will ખાલી જગ્યા to look through this telescope. તો દરેક આપણે ગુજરાતીમાં શું કહે? ઉતાવળ ના કરો. બધાનો જ વારો આવશે ટેલિસ્કોપ જોવાનો. ટેલિસ્કોપથી શું જોવાય? અવકાશ જોવાય છે, આકાશ. તો શું આવશે? પહેલામાં get a turn. Get a turn. Number 2. Yesterday Minnie stepped on a banana skin and fell down, but nobody ખાલી જગ્યા heard. Yesterday શું થયું? ગઈકાલે કે મિની હતી એ બનાના સ્કીન એટલે કેળાની છાલ પડી હતી, એની પર સ્લીપ થઈ ગઈ, પગ આવ્યો એટલે, અને એ પડી ગયું, પણ કોઈએ તેની મજાક ઉડાવી નહીં. તો શું આવશે? મેડ ઓફ ફન. મેડ ફન ઓફ. Number 3. Only 30 people are allowed to see the Qutub Minar at a time. ફક્ત 30 લોકો જ એકી સાથે કુતુબ મિનારને જોવા માટે એમને મંજૂરી છે. We are 60. આપણે 60 જણા છીએ. So some of us ખાલી જગ્યા on the second day. તો શું આવશે? બીજાને કાલે, આવતીકાલે, બીજા દિવસે ચાન્સ મળશે. Get a chance. The king built a palace. રાજાએ પેલેસ બંધાવ્યો, રાજમહેલ બંધાવ્યો. 1000 men were ખાલી જગ્યા by him set to work. 1000 માણસો એ કામ કર્યું. Number 5. When I went to the stage, I forgot everything. Nothing ખાલી જગ્યા. I went on to the stage. જ્યારે હું સ્ટેજ ઉપર પહોંચ્યો, I forgot everything. બધું જ ભૂલી ગયું. Nothing came to my mind. મારા મગજમાં કશું જ આવ્યું નહીં. Came to my mind. Number 6. He put his finger in the electric plug. He was injured badly. તેને ઇલેક્ટ્રિક પ્લગમાં તેની આંગળી નાખી. He was injured badly. તે એકદમ રીતે ઘાયલ થયો. He ખાલી જગ્યા for his foolishness. તેને તેની મૂર્ખામી માટે શું ચૂકવ્યું? paid a price. Paid a price. તેને શું કરવું પડ્યું? તેની મૂર્ખામીની કિંમત ચૂકવવી પડી. હવે એના પછીની આન્સર ધીસ ક્વેશ્ચન. ક્વેશ્ચન આન્સર છે તે બધા જ ક્વેશ્ચન આન્સર તમારે આગળ સ્ટોરીમાંથી રીડ કરીને તમારી જાતે ફિલ કરવાના છે, કારણ કે તમને એક્ઝામમાં પણ આ જ રીતે પૂછાશે. સો હુ વોઝ પોલી? પોલી કોણ છે? વોટ વર્ક ડીડ સી ગીવ ટુ ટોમ? તેને ટોમને શું કામ આપ્યું? નંબર 2 નું ટ્રાન્સલેટ કરું છું. હુ કેમ ફર્સ્ટ? ટોમની જોડે પહેલો કોણ આવ્યો હતો? વોટ વોઝ ઇન ધીસ હેન્ડ? તેના હાથમાં શું હતું? નંબર 3. હુ વાઇટ વોઝ ધ ફેન્સ? કોને આ ફેન્સને વાઇટ વોશ કરી? બધાએ જ કરી હતી ને? ઓકે. નંબર 4. વોટ ડીડ બેન, બિલી એન્ડ જોની ગીવ ટુ ટોમ? બેને, બિલી અને જોનીએ ટોમને શું આપ્યું? રાઇટ ધ સેન્ટેન્સીસ which made you laugh. એ સેન્ટેન્સ લખો કે જેને તમને હસતા કર્યા. તો અહીંયા આપણી સ્ટોરી થાય છે કમ્પ્લીટ. નેક્સ્ટ સ્ટોરીમાં મળીશું.